Good morning, student. So in today's lecture we are going to discuss essay 580, that is a written representation. We completed essay 570 going concern. एक वक्त 500 की सीरीज નો એક ફ્લેશબેક આપી દઉં આપને. 500 ઓડિટ એવિડન્સ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. 500 પછી 501 ઓડિટ એવિડન્સ સ્પેસિફિક કન્સિડરેશન ફોર સિલેક્ટેડ આઇટમ, રાઈટ? That is 501. Then 510 initially audit engagement and opening balance, right? 510. Then 520, that is an analytical procedure. Then 530 audit sampling. Then 540 accounting estimates and related disclosure જે તમારા સિલેબસમાં છે નહીં. Then 550 related party disclosure or related party transactions, 550, right? Then 560 subsequent event. Then 570 going concern. Now we are going to discuss essay 580 written representations. मैं તમને જે PDF મોકલાવી as far as the essay 570 is concerned, તો એ PDF માં મેં ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન સાથે જસ્ટ ત્રણ ક્વેશ્ચન આપેલા છે. એ ત્રણ ક્વેશ્ચન ને ખાલી રીડ આઉટ કરવાના છે. તમારી જાતે સોલ્વ કર્યા પછી તો તમને થોડી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માં ક્લેરિટી વધારે આવશે, રાઈટ? essay 580 કમ્પ્લીટ કર્યા પછી પણ હું એ PDF એક શેર કરીશ કે જેની અંદર ક્વેશ્ચન આન્સર ફોર્મમાં 3 થી 4 ક્વેશ્ચન લખ્યા છે. એને તમારે સમજીને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીને આન્સર આપવાની ટ્રાય કરવાની છે. આન્સર તમારી જાતે આપવાનો છે અને ત્યારબાદ તમારે તમને મેં જે PDF ની અંદર આન્સર આપેલો છે એ આન્સરને રીડ આઉટ કરવાનો છે, રાઈટ? સો ધેટ યુ હેવ અ ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ટીલ યોર રેફરન્સ બુક અરાઇવ. તમે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાથે કોઈ પણ એસેને કમ્પ્લીટ કરી શકો એટલા માટે આ PDF હું શેર કરવાની દરેક એસેની અંદર ટ્રાય કરું છું માય બેસ્ટ કે તમને સર્વ કરી શકું, રાઈટ? ચલો, come to the topic 580, that is a written representation, students. 580 written representation. સૌથી પહેલા તો written representation કોને કહેવાય? written representation શું છે? written representation is nothing but the written statement given by the management to the auditor. I repeat, written representation is nothing but a written statement or written book or written booklet given by the management to the auditor. That is nothing but the written representations. હવે સૌથી પહેલી વાત કે written representation કોણ કોને આપે? to whom? Second thing, written representation જે છે, is this considered as a audit evidence? Is this considered as a audit evidence? Right? If you are receiving the written representation from the management, then the same, are you considered as a written are you considered as a audit evidences? Right? That is the second question in your mind, student. કે એને આપણે કન્સિડર કરશું કે નહીં, right? Second, third thing, reliability of written representation. reliability કેટલી રહેશે written representation ની, રાઈટ? એ પણ એઝ અ ઓડિટર તમારે કન્સિડર કરવાનું છે. once you are receiving the written representation, then as an auditor what you need to comply, what you need to look over, આ બધી વસ્તુ આપણે આ સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર સ્ટડી કરવાની છે. વન બાય વન એક એક સ્ટેપ આપણે લેતા જઈશું અને આ સ્ટાન્ડર્ડ ને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીશું. ઓકે, પહેલા સૌથી પહેલા મીનિંગ આપી દો. મીનિંગ પાર્ટ मीनिंग લખો. written representation નો સ્ટુડન્ટ્સ હેડિંગ આપી દો. મીનિંગ લખો. એમાં મીનિંગ માં a written representation by management, a written representation by management provided to the auditor to confirm certain matters or to support other audit evidences right? Full stop. Continue માં લખો. written representation
in this context, written representation in this context do not includes financial statement. Written representation in this context does not includes financial statements, right? Full stop. That's all. Full stop. Written representations में આપણે short form માં લખશું WR, written representations, right? Meaning સમજાણો તમને? A written representation provided by the management to the auditor, right? A financial statement is not a written representation. Management એમ કે આ લ્યો આ બેલેન્સ શીટ છે, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ છે, નોટ્સ ટુ અકાઉન્ટ છે જે અમે પ્રિપેર કરેલા છે, આ written representation એક્સેપ્ટ કરો ઓડિટર સાહેબ, તો તેને written representation કહેવાય નહીં, because preparation and presentation of the financial statement is not a written representation given by the management to the auditor, but the preparation and presentation of the financial statement is the duty and responsibility of the management which they are complying by preparing that financial. They are not providing that financial in the form of written representation. They are follow their duty and comply with their duty to preparation and presentation of the financial statement, right? So એને written representation કહેવાય નહીં. Written representation is supporting of audit evidences. It is a support of audit evidences, right? It is a support of audit evidences. Sir એક example સાથે written representation સમજાવો તો વધારે સમજાશે. Okay, example લઈએ આપણે. say for example કોઈ ડેટાસ છે જેનો કોર્ટની અંદર કેસ ચાલે છે, આપણે ઈ એક્ઝામ્પલ પહેલા પણ લીધેલું છે, રાઈટ? હવે તમારે એક્સટર્નલ કન્ફર્મેશન લેવું છે. સર આપણે એક્સટર્નલ કન્ફર્મેશન ક્યાં ભણેલા? 505 યાદ કરો. 505 એક્સટર્નલ કન્ફર્મેશન જ્યારે મેં તમને ભણાવેલું ત્યારે મેં કીધેલું કે ભાઈ કોઈ ડેટા સેવા છે 5 કરોડના સપોઝ કે જેની પાસેથી આપણે કન્ફર્મેશન લેવું છે. કન્ફર્મેશનના બે ટાઈપ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, મેં તમને ત્યારે બી સમજાવ્યું હતું, પોઝિટિવ કન્ફર્મેશન એન્ડ નેગેટિવ કન્ફર્મેશન. તો કોઈ પણ ફોર્મમાં જેમ તમને મટીરીયાલિટી ડિપેન્ડ્સ ઓન મટીરીયાલિટી, તમે કોઈ પણ ફોર્મમાં કન્ફર્મેશન લેવા જાઓ છો તમારા ડેટાર્સ પાસેથી, તો ડેટાર્સ પાસેથી એક વખત કન્ફર્મેશન લીધા પછી તમને ખબર પડે કે બરાબર છે કે નહીં. પણ તમે જ્યારે ડેટાર્સ પાસે કન્ફર્મેશન લેવા ગયા તો મેનેજમેન્ટે તમને ના પાડી દીધી કે નો, યુ આર નોટ supposed to take the confirmation from that debtors because we have already in a dispute in a particular court of law, right? તો આપણે મેનેજમેન્ટ ને કહીએ છીએ કે મેનેજમેન્ટ તમે એમ કહો છો કે કોર્ટમાં ડિસ્પ્યુટ ચાલે છે તો મને રિટર્નમાં લખીને આપો કે તમારો આ પર્ટિક્યુલર કોર્ટમાં આ કેસની અંદર આ તારીખે તમારો કેસ ચાલે છે ને સપોર્ટિંગ સાથે. So this is what the additional audit evidence is. This is not the absolute audit evidence is. Written representation is not absolute audit evidences. This is just an evidences supporting to the evidences આપણે એને કહી શકીએ, રાઈટ? તો આ એક એક્ઝામ્પલ હતું કે જેવા આવા કેસની અંદર આપણે મેનેજમેન્ટ પાસેથી લખાણમાં લઈએ છીએ કે સર તમે મને લખીને આપો. કારણ કે જો આપણે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન ને સર ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ મને એવા ક્વેશ્ચન કરશે કે સર આપણે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન ને જો ઓડિટ એવિડન્સીસ માની લઈએ તો પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણે ઓડિટ એવિડન્સીસ જે છે આપણે જે એસએ 500 ભણ્યા, તો સર આપણે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન ને ઓડિટ એવિડન્સીસ માની લઈએ તો પ્રોબ્લેમ શું છે? સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોબ્લેમ ઈ છે, પછી ઓડિટર શું કરશે? દરેક વસ્તુ એમ કહેશે મેનેજમેન્ટને કે લખીને આપો. બોર્ડમાં સમજાવીશ તો વધારે સમજાશે. કોઈ પણ મેનેજમેન્ટ છે, બરાબર, અહીંયા ઓડિટર સાહેબ છે. હવે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની અંદર કોઈ પણ જાતની એમ્બિગ્યુટી આવી, ડેટાર્સ, ક્રેડિટર્સ, બેલેન્સ શીટ, ફિક્સ એસેટ્સ ની અંદર કોઈ પણ આઇટમમાં કાંઈ બી આવ્યું તો ઓડિટર શું કહેશે કે તમે રિટર્નમાં આપી દો મને. કેમાં આપી દો? રિટર્નમાં તમારું સ્ટેટમેન્ટ આપી દો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફિક્સ એસેટ્સ 10 કરોડ રૂપિયાની છે કંપનીની અંદર, કોઈ કંપનીની ફિક્સ એસેટ્સ 10 કરોડની છે, કંપનીના ડેટાર્સ 5 કરોડના છે, તો ઓડિટર શું કહેશે? ઓડિટર સાહેબ, ઓડિટર એમ કહેશે કે તમે બધી વસ્તુ મને આ તમારી જે ફિગર છે ને 10 કરોડના 5 કરોડના ડેટાસ છે, મારે કે વાઉચર વેરીફાઈ કરવા નથી, તમે મને લખાણમાં આપી દો કે બધું સાચું છે. તો મેનેજમેન્ટ એક પેજ લઈને કોમ્પ્યુટરની સામે બેસી જશે કે અમે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ આ 5 કરોડના ડેટા સાચા છે, આ 10 કરોડની એસેટ સાચી છે, બધી ફિઝિકલી વેરીફાઈ કરેલી છે, એવું બધી લખીને પ્રિન્ટ આઉટ આપી દેશે. કોને? ઓડિટરને, કે લ્યો સાહેબ
આ બધી વસ્તુ જેટલી ફાઇનાન્શિયલ માં છે એ બધું અમે લખાણમાં આપી દીધું કે બધું સાચું છે. તો ઓડિટર શું કરશે, હા લાવો ઈ બંચને સાઈડમાં મૂકીને હું ક્લીન રિપોર્ટ આપી દેશે, એનો ઓપિનિયન આપી દેશે કે એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે, એવરીથિંગ ઇઝ ક્લીન, અનમોડિફાઈડ ઓપિનિયન આપી દેશે નહીં. રાઈટ? એટલા માટે written representation જે છે એ તમારા માટે sufficient and appropriate audit evidence નથી. It is just a supporting of audit evidences. It is not a sufficient and appropriate audit evidences. It is just a support of audit evidences. Right? તો આ વસ્તુ સ્ટુડન્ટ્સ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઓકે, ચલો આને એક સમરી પોઈન્ટમાં લખીએ જેથી કરીને તમને પણ યાદ રહેશે. એક સપોર્ટિંગ રૂપમાં આને આપણે લખીએ. રાઈટ? ચલો, let us discuss that. હું જે રીતે જે ફોર્મમાં લખવાનું છું સ્ટુડન્ટ્સ એ જ ફોર્મમાં તમારે એને નોટ ડાઉન કરવાનું છે. ચલો, મિનિંગ પાર્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો, આગળ વધીએ આપણે. પેન બી તમારી જેમ રિવિઝન નથી કરતી. ચલો, ચલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એક વસ્તુ તમને અહીંયા ક્લિયર કરી દઉં કે સર તમારા મગજમાં એવો પ્રશ્ન આવવો જોઈએ કે સર આને ઓડિટ એવિડન્સીસ શા માટે કહેવાય? ઓડિટ એવિડન્સીસ એટલા માટે કહેવાય કારણ કે એ રિસ્પોન્સ ટુ ઇન્ક્વાયરી છે. સર ઇન્ક્વાયરી વર્ડ કાક જાણીતો છે. ઇન્ક્વાયરી વર્ડ કાક જાણીતો છે. ઇન્ક્વાયરી વર્ડ આપણે ભણ્યા SA 500 ઓડિટ એવિડન્સીસ માં ટાઈપ ઓફ ઓડિટ એવિડન્સીસ, જ્યારે મેથડ્સ ઓફ ઓડિટ એવિડન્સીસ આપણે ભણતા હતા તેમાંનો એક ટાઈપ છે ઇન્ક્વાયરી. ઇન્ક્વાયરી, કન્ફર્મેશન, રીકેલ્ક્યુલેશન, રીપરફોર્મન્સ. તમને યાદ ન હોય તો SA 500 કાઢીને જોઈ લો. SA 500 ની અંદર મેથડ્સ અથવા ટાઈપ્સ ઓફ ઓડિટ એવિડન્સીસ ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરી હતી મેથડ્સ માં, આઈ થિંક સો. Right? So inquiry is this is just a written representation is just a response to inquiry. That's why we can say this is the audit evidence. Audit evidence. And written statement by management to auditor. Right? But the main thing is not constitute as sufficient and appropriate audit evidences. Not constitute as sufficient and appropriate audit evidences. Written representation ને તમે sufficient and appropriate audit evidences કહી શકો નહીં. That's all students. Okay. હવે મેનેજમેન્ટની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે સ્ટુડન્ટ્સ, એના બે પ્રકાર પડે છે. મેનેજમેન્ટની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે એના બે પ્રકાર જનરલી પડતા હોય છે. પ્રિપરેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. પહેલી વસ્તુ પ્રિપરેશન એન્ડ પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ. ફર્સ્ટ એ પ્રકાર પડે છે પ્રોવાઇડ. પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ પ્રોવાઇડિંગ ધ ઓડિટર નેસેસરી and complete information. Provide necessary and complete info to auditor. અને next થાય છે others.
as required by other assays, right? હવે સ્ટુડન્ટ્સ, જ્યારે મેનેજમેન્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટીની વાત આવે છે, મેનેજમેન્ટ પાસેથી રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન લેવાની વાત આવે છે, તો તમારા મગજમાં એક વસ્તુ ક્લિયર હોવી જોઈએ કે અમુક એવા પ્રકારના રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે મેનેજમેન્ટની કે જે ઓલરેડી મેનેજમેન્ટે કોઈ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટની અંદર પબ્લિશ કરી દીધી હોય છે. પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટમાં ઓલરેડી પબ્લિશ્ડ રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન્સ હોય છે મેનેજમેન્ટના. તો હું એમ કહી શકું કે ભાઈ મેનેજમેન્ટની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એને હું બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી શકું. પહેલું કહી શકું કે ભાઈ પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ અને અધર્સ. તો પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ હોય છે, જે પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ હોય છે, શું એના માટે ઓડિટરે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન માંગવું પડે? મારો ક્વેશ્ચન, આઈ રિપીટ ધેટ ક્વેશ્ચન. મેનેજમેન્ટની જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એના બે ભાગ પડે છે. એક તો પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ હોય છે અને બાકીની અધર્સ હોય છે. હવે જે પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ હોય છે એની અંદર મારો જે ક્વેશ્ચન છે કે જે પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એના માટે ઓડિટરે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન માંગવું પડે પર્ટિક્યુલર મેનેજમેન્ટ પાસેથી કે નહીં? The answer is no, because management already disclosed their responsibility in a public document. તો પછી અલગથી કોઈ રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન ઓડિટરે માંગવાની જરૂર છે નહીં. સર એક એક્ઝામ્પલ આપો કે એવી કઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે મેનેજમેન્ટની કે જે પબ્લિકલી ડિસ્ક્લોઝ થયેલી હોય છે. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે સ્ટુડન્ટ્સ તમે લઈ લો ડિરેક્ટર રિપોર્ટ. ડિરેક્ટર રિપોર્ટમાં મેનેજમેન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ. ડિરેક્ટર રિપોર્ટ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ડિરેક્ટર રિપોર્ટ. ડિરેક્ટર રિપોર્ટની અંદર ડિરેક્ટર રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ હોય છે. એના ઉપરથી તમને ખબર પડી જાય સ્ટુડન્ટ્સ કે એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું હોય છે. ત્યારે ડિરેક્ટર રિપોર્ટમાં જે ડિરેક્ટર રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેટમેન્ટ ડિરેક્ટર દ્વારા આપવામાં આવે છે ત્યારે એમાં બધી વસ્તુ લખેલી હોય છે કે ભાઈ પ્રિપરેશન ઓન પ્રેઝન્ટેશન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ, મેન્ટેનન્સ ઓફ અકાઉન્ટિંગ પોલિસી, proper accounting estimates should be accounted, બરાબર છે. company has followed the WDV and SLM methods of the account, whatever the particular depreciation method for charging particularly fixed assets, company is this much policies. બધી વસ્તુ જે છે એ ડિરેક્ટર જે છે એની રિસ્પોન્સિબિલિટીને કમ્પ્લાયન્સ કરતા હોય છે, એક્નોલેજ કરતા હોય છે ડિરેક્ટર રિપોર્ટમાં. અને ડિરેક્ટર રિપોર્ટ તમને ન ખબર હોય તો કહી દઉં, તમે કદાચ લોની અંદર ભણશો કંપની લોમાં કે ધીસ ઇઝ ધ પબ્લિક ડોક્યુમેન્ટ્સ. રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની, તમે નામ સાંભળ્યું હોય તો રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની, ખાલી ROC લખીને ગૂગલ કરશો તો રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની ખુલી જશે. એ રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝમાં પ્રેક્ટિકલી તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ કંપનીના ડિરેક્ટર રિપોર્ટ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. મે બી અમુક પ્રકારની પર્ટિક્યુલર વસ્તુ ડિમાન્ડ કરવા માટે ROC રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપની તમને અમુક પ્રકારની ફીસ પણ નાની મોટી ચાર્જ કરતી હોય છે, 7500 રૂપિયા. એ તમે ફીસ પે કરીને કોઈ પણ કંપનીના ડિરેક્ટર રિપોર્ટ પણ એક્સેસ કરી શકો છો. તો ત્યાં એ પબ્લિકલી એ લોકોએ ડિસ્ક્લોઝ કરેલી હોય છે કે એઝ અ મેનેજમેન્ટ અમારી શું રિસ્પોન્સિબિલિટી છે જે એમને ઓલરેડી ડિરેક્ટર રિપોર્ટમાં ડિસ્ક્લોઝ કરેલી હોય છે. તો ઓડિટરે પછી એનું અલગથી રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન લેવાનું નથી. સ્ટુડન્ટ્સ આપણે જ્યારથી સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટાર્ટ કરીએ SA 200 થી લઈને અત્યારે આપણે SA 580 ની અંદર ઊભા છીએ, હજી આગળના સ્ટાન્ડર્ડ કરીશું તો આ દરેક સ્ટાન્ડર્ડની અંદર રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન કાંક ને કાંક ટચ થયેલું હોય છે. સપોઝ તમને SA 200 ની વાત કરું તો SA 200 માં આપણે મેનેજમેન્ટની રિસ્પોન્સિબિલિટી ભણ્યા. માફી આઈ થિંક તમને યાદ હોય તો ત્યારે મેં ડિસ્કસ કર્યું હતું, બરાબર. પછી આપણે 210 ભણ્યા, ઇનિશિયલી ઓડિટ એન્ગેજમેન્ટ એન્ડ ઓપનિંગ બેલેન્સ. એ શું હતું? એક પ્રકારનું રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન જ હતું. બધી વસ્તુ લખીને આપે છે મેનેજમેન્ટ આપણને કે તમારી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ઓડિટની શું હશે. પછી 220 ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓફ ઓડિટ એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું. તો આ દરેક વસ્તુની અંદર, દરેક સ્ટાન્ડર્ડની અંદર SA 580 નો રેફરન્સ આપણે આપવાનો હોય છે. પણ મેઈન વસ્તુ શું છે SA 580 ને સમજવાની?
The main thing is this written statement by the management to the auditor, right? Second, response to inquiry. That's why it is a audit evidences. Why this is a audit evidences? Because this is a response to inquiry. Next, not a constitute as a sufficient and appropriate audit evidences. આ ત્રણ તમારા માટે રામબાણ છે written representation ને સમજવા માટે. આ તમારે લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો સ્ટુડન્ટ્સ. Then we proceed further. જસ્ટ એક વખત જોઈ લો. ચલો ઠીક છે સ્ટુડન્ટ્સ, આગળ ડિસ્કસ કરીએ. ઓકે, હવે તમને એક ચાર્ટની અંદર એક ફ્લો ચાર્ટમાં સ્ટુડન્ટ્સ આખા એસે ને હું સમઅપ કરાવવાની ટ્રાય કરું છું સિંગલ હેન્ડેડ. ચલો, સૌથી પહેલા ઓડિટર રિક્વેસ્ટ કરશે. સૌથી પહેલા ઓડિટર રિક્વેસ્ટ કરશે. શું કરશે? રિક્વેસ્ટ. બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ. written representation provided અને સેકન્ડ પાર્ટ આવે છે written representation not provided. બે વસ્તુ હોઈ શકે. મેનેજમેન્ટ written representation આઈધર આપી દેશે અથવા નહીં આપે. Again divide this thing into two parts. Doubt about the reliability. Doubt about the reliability. Doubt about the reliability. Second, no doubt. બે વસ્તુ હોઈ શકે. આઈધર ડાઉટ છે રિલાયબિલિટી ઉપર, ઓર એલ્સ સેકન્ડ થિંગ એવી હોઈ શકે કે ડાઉટ્સ કોઈ જાતનો હોય નહીં રિલાયબિલિટી ઉપર, જે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવ્યું હોય એમાં. આગળ વધીએ. હવે જો ડાઉટ્સ હશે રિલાયબિલિટી ઉપર તો શું થશે? કલેક્ટ ફર્ધર ઓડિટ એવિડન્સીસ. કલેક્ટ ફર્ધર ઓડિટ એવિડન્સીસ. collect further audit evidences. again એને ત્રણ ભાગમાં ડિવાઈડ કરીશું. ઓકે, collect further audit evidences ત્રણ ભાગમાં ડિવાઈડ કરીશું. doubt confirm. doubt confirm. doubt remains. અને doubt resolve. right? હવે doubt confirm હશે તો શું કરવાનું છે એઝ અ ઓડિટર? is this visible na students? just wait up. yeah, it's fine. so if doubt is confirmed, then reassess. then what you supposed to do? Reassess the ROMM. Reassess risk of material misstatement, and we can say modify the opinion. Modify the opinion. Modify the opinion. હવે doubt remains તો શું કરશો? communicate with TCWG. communicate with TCWG and next modify the opinion.
modify the opinion, right? If doubt resolve, તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. જો doubt resolve થઈ ગયો હોય તો unmodify opinion, unmodify opinion. If written representation is not provided, then what we supposed to do? Ask to TCWG. Next, re-evaluate integrity of management, perform other procedure, may issue disclaimer opinion. કોઈ ડાઉટ ન હોય તો શું કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ? If there is a no doubt, then what we supposed to do? If there is a no doubt, then the answer is this, unmodified opinion, right? એક વખત સ્ટુડન્ટ્સ આને આખું લખી નાખો અને સમજો, પછી then I will explain you કે આખો concept શું છે. એકવાર લખી નાખો. મોડિફાઈડ ઓપિનિયન માં અહીંયા લખી શકો છો ડિસ્ક્લેમર. Disclaimer of opinion, huh, students? Disclaimer of opinion. અહીંયા request for written representation એડ કરી શકો છો તમે. request for written representation. હવે ધ્યાનથી સમજો સ્ટુડન્ટ્સ, આખા એસે ને આપણે સમાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન શું છે એનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમને આવી ગયું. કાઈ નથી કે રિસ્પોન્સ ટુ ઇન્ક્વાયરી છે કે જે એડિશનલ ઓડિટ એવિડન્સીસ જે ઓડિટર જનરલી મેનેજમેન્ટ પાસેથી લેતો હોય છે. ધેટ્સ ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, નથિંગ મોર, રાઈટ? whenever different circumstances arise, say for example એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં કે જ્યારે વેલ્યુએશન ઓફ ઇન્વેન્ટરી અથવા તો કાઉન્ટિંગ ઓફ ઇન્વેન્ટરીની પ્રોસિજર ચાલુ હોય છે. કાઉન્ટિંગ ઓફ ઇન્વેન્ટરી, સપોઝ આ માર્કર છે, તમારો ક્લાયન્ટ માર્કર બનાવે છે, તો જ્યારે તમે કોઈ પણ માર્કરનું સ્ટોક લેવા જાવ છો, તમે સ્ટોક લેવા જાવ છો માર્કરનો એઝ અ ઓડિટર ઓફ ધેટ માર્કર પ્રોડ્યુસર કંપની, એવા કેસમાં તમે દરેક માર્કરને કેલ્ક્યુલેટ કરો છો કે ભાઈ કેટલી પર્ટિક્યુલર માર્કર જે છે 1 2 3 કેટલી માર્કર જે છે એ ત્યાં પ્રોડ્યુસ થઈ છે, રાઈટ? તો એ દરેક વસ્તુનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ. ઓડિટર ત્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે દરેક માર્કર જ્યારે કેલ્ક્યુલેટ થતી હોય છે ત્યારે. સબસિક્વન્ટલી એક વખત કેલ્ક્યુલેટ કર્યા પછી પણ ઓડિટર મેનેજમેન્ટ પાસે એવું ઇન્સિસ્ટ કરે છે કે તમે રિટર્નમાં લખીને આપો કે તમારી એટલી પર્ટિક્યુલર સ્ટોકની ઇન્વેન્ટરી છે. એવું એવરી ટાઈમ પોસિબલ નથી હોતું કે 100% સ્ટોકને ઓડિટર વેરીફાઈ કરે, બીકોઝ મોટી કંપનીમાં સ્ટોકની અંદર અમુક કન્સાઇનમેન્ટ તમારા કસ્ટમર પાસે પેન્ડિંગ ફોર અપ્રુવલમાં હોય, અમુક તમારા એજન્ટ પાસે હોય, અમુક તમારી બ્રાન્ચીસમાં હોય, right? So it's not possible to go each and every places wherever the inventory of that company is lying and verifying that whether the inventory is exist or not. ये practically possible નથી as a auditor. તો એવા કેસની અંદર મેનેજમેન્ટ પાસેથી ઓડિટર રિટર્ન રિપ્રેઝન્ટેશન લે છે કે તમે લખીને આપો કે તમારા આટલા પર્ટિક્યુલર સ્ટોક્સ જે છે આટલી જગ્યાએ પેન્ડિંગમાં પડેલા છે અને અમે આટલી વસ્તુ અહીંયા વેરીફાઈ કરી એના બેઝ ઉપર બાકીની જે ક્વોન્ટિટી તમારી બહાર છે એને તમને સર્ટિફાઈ કરીને આપવાની છે. So this is nothing but the written representation, students. तो रिक्वेस्ट फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन સૌથી પહેલા મેનેજમેન્ટ ને રિક્વેસ્ટ કરશે. કોણ રિક્વેસ્ટ કરશે? ઓડિટર રિક્વેસ્ટ કરશે. શું રિક્વેસ્ટ કરશે કે સર તમે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન અમને પ્રોવાઈડ કરો પ્લીઝ. હવે બે વસ્તુ થઈ શકે, આઈધર રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન આપશે અથવા ડિનાય કરશે મેનેજમેન્ટ, રાઈટ? whether one thing is कि management provide that written representation and second thing management may not provide.
So if the management is provided, then that is divided into two parts. Doubt about the reliability and no doubt about the reliability. Reliability એટલે શું સ્ટુડન્ટ્સ કે મેનેજમેન્ટ એમ કહે છે કે ભાઈ મારો 5 કરોડ રૂપિયાનો સ્ટોક છે કે જે મારો સ્ટોક અહીંયા પર્ટિક્યુલર આપણી પ્રીમાઇસીસમાં નથી પણ કોઈ મારા એજન્ટ પાસે છે. તો એ 5 કરોડનો સ્ટોક એના એજન્ટ પાસે છે. તો how much that statement is reliable, how much that statement is reliable, that is what the reliability concern is. તો હવે જ્યારે મેનેજમેન્ટ આપણને ડેટા પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમારા માઇન્ડમાં બે પ્રશ્ન આવશે કે કેટલું રિલાયબલ છે અને કેટલું રિલાયબલ નથી. હવે સર એ રિલાયબિલિટી કઈ રીતે ડિસાઈડ કરવી અમારે? એક્ઝામ્પલ આપું તમને, એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ કોઈ ABC લિમિટેડ કંપનીની અંદર, ABC લિમિટેડ કંપનીમાં સ્ટોક જે છે કંપનીનો ઈ સે ફોર એક્ઝામ્પલ 100 કરોડનો છે. કેટલા આપણે નાની રકમ ઉપર આવીએ જેથી કરીને તમને સમજવામાં ઈઝી રહે. સપોઝ 10 લાખ રૂપિયાનો સ્ટોક છે આ કંપનીની અંદર ABC લિમિટેડમાં. ટોટલ સ્ટોક, ટોટલ ક્લોઝિંગ સ્ટોક 10 લાખનો છે. હવે એ 10 લાખના ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાંથી બને છે એવું કે મેનેજમેન્ટ એમ કહે છે કે સર અમારી પાસે 8 લાખનો એવો સ્ટોક છે કે જે અમારી પાસે અહીંયા પ્રીમાઇસીસમાં નથી પણ અમે અમારા એજન્ટને આપેલો છે. સો એઝ અ ઓડિટર તમને પ્રશ્ન થાય છે કે 10 લાખમાંથી 8 લાખ રૂપિયાનો સ્ટોક તમે તમારા એજન્ટને આપેલો છે. તમારી મેઇન અને પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ સપોઝ ભાવનગરમાં આ કંપની હોય તો તમારી પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસ ભાવનગર છે અને ભાવનગરમાં તમે ઓન્લી 2 lakhs નો સ્ટોક રાખો છો અને 8 લાખ તમારા એજન્ટ જે આઉટ ઓફ સિટી છે જેને તમે સેલ કરવા આપો છો. તો ધીસ સ્ટેટમેન્ટ ઇઝ ટુ વોટ અ કન્ટેક્સ્ટ રિલાયબલ? તમારા મગજમાં એ રિલાયબલ છે નથી. ધેટ ઇઝ અ કોમન પાર્લન્સ સ્ટુડન્ટ્સ, કોમન પાર્લન્સ. તો આવા કેસની અંદર જ્યારે 8 લાખ રૂપિયાનો એમ કહે છે કે સ્ટોક મારા એજન્ટ પાસે છે, ધીસ ઇઝ નોટ અ રિલાયબલ સ્ટેટમેન્ટ. એઝ અ ઓડિટર યુ નીડ ટુ ફોલો ફર્ધર ઓડિટ પ્રોસિજર ફોર ધ કન્ફર્મિંગ કે 8 લાખનો પર્ટિક્યુલર સ્ટોક એના એજન્ટ પાસે છે કે નહીં. હવે આ જ એક્ઝામ્પલમાં સપોઝ મેનેજમેન્ટ તમને એમ કહે છે કે સર અમારી પાસે 1 લાખ રૂપિયાનો સ્ટોક જે છે એ અમારા એજન્ટ પાસે છે અને 9 લાખનો સ્ટોક અમારા અહીંયા પ્રિન્સિપલ પ્લેસ ઓફ બિઝનેસમાં એટલે ભાવનગરમાં અમારી પ્રીમાઇસીસમાં જ પડ્યો છે. ધેટ ઇઝ રિલાયબલ ના ભાઈ? ઓકે, બરાબર છે. 1 લાખનો હોઈ શકે, તમે રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન આપી દો કે 1 લાખનો સ્ટોક છે, 9 લાખ ઉપર અમે રિલાય કરીને આગળ ચાલી જઈએ. એમ બી ઓડિટર 100% વસ્તુ વેરીફાઈ કરવા તો બંધાયેલો નથી, બીકોઝ ઓડિટર આર એક્સપ્રેસિંગ ધ ઓપિનિયન ઓન ટ્રુ એન્ડ ફેર preparation of the financial statement એનો ઓપિનિયન એના ઉપર હશે, ટ્રુ એન્ડ ફેર હશે, ટ્રુ ને કરેક્ટ હશે નહીં, એબ્સોલ્યુટ નહીં હોય, રીઝનેબલ હશે. હંમેશા ઓડિટરનો ઓપિનિયન કેવો હશે? રીઝનેબલ હશે, એબ્સોલ્યુટ નહીં હોય. તો ચાલે. 9 લાખ રૂપિયા એટલે કે 90% રકમ એને મળી ગઈ છે. 10% રકમ ઓકે ફાઇન, તમે રિટર્ન રિપ્રેઝન્ટેશન આપી દો, ઓકે, રિલાયબલ. સો આ રિલાયબિલિટી કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, આને રિલાયબિલિટી કહેવાય. કમ ટુ ધ ટોપિક કે doubt about the reliability and no doubt about the reliability. હવે સપોઝ કોઈ ડાઉટ છે રિલાયબિલિટી ઉપર તો collect further audit evidences, collect further audit evidences. ઓકે, હવે તમે મને પ્રશ્ન કરશો કે સર જે આ 9 લાખ વાળું તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે 9 લાખ એજન્ટ પાસે છે તો આપણે ફર્ધર ઓડિટ એવિડન્સ કેવી રીતે એડોપ્ટ કરવાના? There are various methods students depending upon the different circumstances you have taken the different types of additional audit procedure. તમે આપણા એક્ઝામ્પલમાં ખાલી કહું, it is depends and it is differ from case to case. તો હું તમને ખાલી આપણા એક્ઝામ્પલમાં વાત કરું કે જે 9 લાખ રૂપિયાનો સ્ટોક એ કંપની એમ કહે છે કે મારા એજન્ટ પાસે છે, તો સૌથી પહેલી વાત તો એજન્ટ પાસેથી પણ રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ લેવું પડશે અને ક્વોન્ટિટી અને અમાઉન્ટ વાઇઝ એના સ્ટોકનું વેલ્યુએશન ત્યાંથી કઢાવવું પડશે. સેકન્ડ થિંગ, હંમેશા સ્ટોક ત્યાં પડ્યો હશે તો એના ફોટોગ્રાફ્સ મગાવવા પડશે એઝ અ ઓડિટર કે તમારો જે સ્ટોક છે 9 લાખ રૂપિયાનો એનો ફોટોગ્રાફ પાડીને મને એવિડન્સના રૂપે તમારા રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટની સાથે અમને મોકલો, જેથી કરીને અમે સમજી શકીએ કે અચ્છા ખરેખર ત્યાં સ્ટોક એક્ઝિસ્ટ છે. This is a various means to obtain the evidences. This is the various means. અને ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે બહુ જ મટીરીયલ અમાઉન્ટ હોય તો ઓડિટર મે ગો
to that premises or to that particular client agent place કે ભાઈ ક્યાં તમારો સ્ટોક છે લાવો ફિઝિકલી જોવા આવ્યો છું, right? So that is depends on the circumstances. So perform the additional audit evidences, perform further audit evidence માટે તમારે કલેક્ટ કરવાના છે, એની માટે એડિશનલ ઓડિટ પ્રોસિજર ફોલો કરવાની છે. અચ્છા, પ્રોસિજર ફોલો કર્યા પછી એવિડન્સ લીધા પછી તમને લાગે કે ડાઉટ કન્ફર્મ નો મીનિંગ શું કે સપોઝ આ 10 લાખ માંથી મેનેજમેન્ટે એમ કીધું કે 9 લાખ નો સ્ટોક અમારા એજન્ટ પાસે છે, 9 લાખ નો સ્ટોક અમારા એજન્ટ પાસે છે, અને પછી ખબર પડી કે ભાઈ આવું તો ખરેખર ત્યાં કાંઈ છે જ નહીં. ઓડિટરને એમ થયો મટીરીયલ અમાઉન્ટ છે, તો ઓડિટર ખુદ ત્યાં રૂબરૂ ગયો જોવા માટે, ત્યારે ખબર પડી કે there is no stock over there, zero. ડાઉટ કન્ફર્મ થઈ ગયો કે મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે ખોટું બોલે છે, તો એવા કેસમાં રીએસેસ ધ રોમમ. તો ત્યારે ખબર પડી કે તમે જે રિસ્ક રોમમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું ને, તમારું ઇનહેરન્ટ રિસ્ક અને કંટ્રોલ રિસ્ક ને મિક્સ કરીને રોમમ જે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું એ ખોટું છે. રીએસેસ કરો, રીકેલ્ક્યુલેટ કરો રોમમને, કેમ કે તમે જેટલું રિલાય કરો છો એટલું રિલાય કરવા જેવું છે નહીં. એટલા માટે મેં કીધું કે રીએસેસ ધ રોમમ, રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ ને ફરીવાર રીઇવેલ્યુએટ કરવું પડશે. નેક્સ્ટ, મોડિફાઈ ધ ઓપિનિયન. મોડિફાઈ ધ ઓપિનિયન નો મીનિંગ શું થયો સ્ટુડન્ટ્સ? મોડિફિકેશન ઓફ ઓપિનિયન ના બે પ્રકાર પડે. એટલે આમ જોવા જઈએ આ વાત મેં તમને કરેલી છે, પણ છતાં એક અત્યારે ટોપિક નીકળો છે તો એક વાત કરી દઉં કે સ્ટુડન્ટ્સ ઓપિનિયન જે હોય ને એના મેજર તો બે ભાગ પડતા હોય છે ઓપિનિયનના, મોડિફાઈ એન્ડ અનમોડિફાઈ. મોડિફાઈ એન્ડ અનમોડિફાઈ. અનમોડિફાઈ નો મીનિંગ એમ થયું ક્લીન રિપોર્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ મોડિફાઈ રિપોર્ટ હોય છે ને એના અલગ અલગ ત્રણ પ્રકાર પડે છે મોડિફાઈ ઓપિનિયનના. એક તો એડવર્સ, બીજો ડિસ્ક્લેમર અને ત્રીજો ક્વોલિફાઈડ. સમજાણું? તો જ્યારે હું મોડિફિકેશન ઓફ ઓપિનિયન ની વાત કરીશ તો આ ત્રણમાંથી એકની વાત કરતો હોઈશ, અને જ્યારે અનમોડિફાઈડ વર્ડ લખીશ ત્યારે ક્લીન રિપોર્ટ ની વાત કરતો હોઈશ, રાઈટ? તો આ એક નાનો એવો ચાર્ટ તમે ઉપર દોરી નાખજો હાસ્ય ઉપર, જેથી કરીને તમને ખબર રહે કે આપણે ભણશું આગળના 700 ની સિરીઝ, આપણે 580 પછી 600 ની સિરીઝમાં ખાલી બે જ એસે છે જે આપણે ડિસ્કસ કરી લેશું, પછી 700 ની સિરીઝ જ આવશે, અને 700 ની સિરીઝ આપણા માટે લાસ્ટ સિરીઝ છે આપણી, રાઈટ? ત્યારે આપણે આ ઓપિનિયન નો પાર્ટ ડિસ્કસ કરવાના છીએ, તો ત્યારે ડિસ્કસ કરીશું. અત્યારે ફોર ધ ટાઈમિંગ એને એકવાર નોટ ડાઉન કરી લ્યો કે મોડિફાઈ ઓપિનિયન અને અનમોડિફાઈ ઓપિનિયન. મોડિફાઈ માં એડવર્સ, ડિસ્ક્લેમર અને ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન. બેક ટુ ધ ટોપિક. Collect the further audit evidence, doubt confirm, then reassess the ROMM and modify the opinion. Modify કરવાનો, પણ કેવો modify? Disclaimer. સર, disclaimer opinion આપણે ક્યારે આપીએ? જ્યારે auditor is unable to obtain the sufficient and appropriate audit evidence, ત્યારે જ modify opinion આપવામાં આવે છે. હા, આ કેસની અંદર ડાઉટ કન્ફર્મ થઈ ગયો છે એટલે it may be modify opinion, it may be disclaimer opinion. ઘણી વખત ઓડિટરને એવું લાગે તો એડવર્સ ઓપિનિયન પણ ત્યાં આપી શકે છે. ક્યારે કઈ સિચ્યુએશનમાં એડવર્સ ઓપિનિયન આપો, ક્યારે કઈ સિચ્યુએશનમાં પર્ટિક્યુલરલી ડિસ્ક્લેમર ઓફ ઓપિનિયન આપો, અને ક્યારે કઈ સિચ્યુએશનમાં ક્વોલિફાઈડ ઓપિનિયન આપો, તો એ વસ્તુ આપણે જે તે સ્ટાન્ડર્ડ 700 ની સિરીઝમાં આપણે ભણશું. 705 અથવા 706 છે ત્યારે આપણે ભણશું, ત્યારે આપણે એ મેટરમાં ડિસ્કશન કરીશું. અત્યારે એટલું યાદ રાખો કે મોડિફાઈ કરવાનું છે ઓપિનિયન તમારો. It might be a disclaimer or it might be a adverse, students. Right? Next, doubt remains. એટલે એવું બને કે ડાઉટ હજી સુધી તમારો છે સોલ્વ જ નથી થયો, પેન્ડિંગ રહી ગયો. તમે કોઈ પણ કારણસર you are unable to obtain the evidences, તો એવા કેસમાં શું કરવાનું છે? Communicate with TCWG, those charged with governance. ખરેખર TCWG નો સ્ટાન્ડર્ડ મેં તમને એટલા માટે જ ભણાવ્યો, પ્રેક્ટિકલી ઈ સ્ટાન્ડર્ડ તમારા સિલેબસ માંથી નીકળી ગયેલો છે. સ્ટીલ આઈ ટોટ યુ, બીકોઝ તમને એ વસ્તુની ખબર પડે કે મેનેજમેન્ટ ને TCWG વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે.
કારણ કે TCWG નો વર્ડિંગ આપણે દરેક સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર તમે ભણશો, દરેક તમે તમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ની મોડ્યુલ રીડ કરશો, રેફરન્સ બુક રીડ કરશો ત્યારે TCWG રિપીટેડલી યુઝ થતું હોય છે. તો ત્યારે તમારા મગજમાં એવું ડાઉટ ના આવવો જોઈએ કે TCWG એટલે શું, એવું તો કઈ સરે ભણાવ્યું જ નથી. એટલા માટે હવે TCWG નો કોન્સેપ્ટ તમારા મગજમાં ઇનપુટ તો કરી જ દીધો છે. ઓકે, communicate with TCWG, then modify the opinion. Next, doubt resolve થઈ જાય છે તો પ્રશ્ન જ નથી. સપોઝ 9 લાખ રૂપિયાનો સ્ટોક એને એમ કીધું એજન્ટ પાસે હશો, ત્યાંથી એને બધા ફોટા પાડીને આપણને મોકલી દીધા, વેલ્યુએશન મોકલી દીધું, એજન્ટે કન્ફર્મેશન આપી દીધું, કન્સેન્ટ લેટર આપી દીધો, પછી શું વાંધો છે? તમે સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગયા એઝ અ ઓડિટર. ઓકે, ડાઉટ રિઝોલ્વ, ધેન અનમોડિફાઈડ ઓપિનિયન, ક્લીન રિપોર્ટ, અનમોડિફાઈડ ઓપિનિયન આપી દો, વાત પતી ગઈ. હવે ડાઉટ જ નથી રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન આપે ત્યારે, તોય તે અનમોડિફાઈડ રિપોર્ટ, અનમોડિફાઈડ ઓપિનિયન. ઓકે, હવે સપોઝ રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન નોટ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ મેનેજમેન્ટ, મેનેજમેન્ટ ના પાડી દે છે કે ભાઈ જા નથી દેવું, રિટન રિપ્રેઝન્ટેશન નથી આપવું, જાઓ. હવે શું કરવાનું ઓડિટરે? આપણે મેનેજમેન્ટને કીધું કે સર તમે લખીને આપો, તો કે નથી આપવું લખીને. તો શું કરશું આપણે? આસ્ક ટુ TCWG. મેનેજમેન્ટે ના પાડી એટલે એની ઉપરની જે ઓથોરિટી છે TCWG એને કોમ્યુનિકેટ કરો. નેક્સ્ટ, reevaluate the integrity of the management. કે મેનેજમેન્ટ કોઈ પ્રકારનું રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ આપવા માંગતી નથી, એનો મીનિંગ એમ થયો કે there must be some fishy over there, દાળમાં કાંક કાળું છે. તો એવા કેસની અંદર reevaluate the integrity of management. integrity આપણે ભણી ગયા ને SA 200 માં, રાઈટ? ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ઓડિટ ભણતા હતા ત્યારે જ મેં બધી વસ્તુ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઓડિટ. તો આ ઇન્ટિગ્રિટી જે છે એને રીઇવેલ્યુએટ કરો કે મેનેજમેન્ટ અત્યારે આપણને રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ આપવાની ના પાડે છે, તો અત્યાર સુધીમાં મેનેજમેન્ટે જે આપણને ડેટા પ્રોવાઈડ કર્યો છે, ટુ વોટ એક્સટેન્ટ ધેટ ડેટા ઇઝ રિલાયેબલ, રાઈટ? એટલા માટે મેં સેકન્ડ સેન્ટેન્સ લખ્યું કે રીઇવેલ્યુએટ ધ ઇન્ટિગ્રિટી ઓફ મેનેજમેન્ટ. નેક્સ્ટ, perform the other audit procedure, may issue the disclaimer of opinion or adverse of opinion as the case may be, or adverse of opinion as the case may be. એકવાર શાંતિથી જોઈ લો સ્ટુડન્ટ્સ, ધેટ્સ ઓલ. આટલી વસ્તુ આપણે લખી છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ આપણે આ જે વસ્તુ ડિસ્કસ કરી છે એની સાથે સાથે હું તમને થોડો થિયરેટિકલ પાર્ટ લખાવીશ. આ ચાર્ટ ડ્રો કર્યા પછી તમારે થિયરેટિકલ પાર્ટને લખવાનો છે, જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લખીશું ને એસે 580 અહીંયા ક્લોઝ કરીશું. એની સાથે સાથે 580 ની સાથે સાથે કાલનો જે લેક્ચર છે, કાલનો લેક્ચર કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી હું તમને PDF શેર કરીશ, જે PDF તમારે એસે 580 ની સાથે લિંક કરવાની છે. રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? તો આની પછીના લેક્ચર પૂરો થશે, આની પછીનો જે લેક્ચર કમ્પ્લીટ થશે, રાઈટ, ઈ લેક્ચરમાં તમને હું આની PDF આપી દઈશ ક્વેશ્ચનની, જે તમે શાંતિથી રીડ આઉટ કરીને 580 ને અન્ડરસ્ટેન્ડ થોરલી કરી લેજો. રાઈટ સ્ટુડન્ટ? તો આજે અહીંયા સુધી રાખીએ, આગળની વાત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. હેવ અ નાઇસ ડે ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ.